महाराज ने तो वायरो अटतो नहीं चाहिए कि चारे मु घरे पहुंचू विमल ने जम जाए से पर नदी ने वचमा एक घटना बनी है। एक राजकुमार नदी में स्नान करी रह्यो हतो। ते स्नान करता करता ई राजकुमार ने बक्सो देखाणो नहीं बक्सा ने राजकुमारे लई लीधो पछी खोल्यो तो मारी कन्या नेकड़ी ने धन नेकड़्यो ते एटला में जे काम करवा वाळा हता ने ई राजकुमारे धर्मदे अमने वेची दीधुं ने कन्या लई लीधी। राजकुमार पासे एक सिंहनु बच्चुं हतुं नानकड़ुं ई बक्सा में पूरी दीधुं ने पाछो हतो एमने हाल तो कर दीधुं। बक्सो महाराज ना दीकराओ लाया एमना रूम में मूक्यो कि आपणे खोलवो नथी ने के मरो छे कि महाराज ना पाड़ीने जाशे खोलवानो नथी। महाराज ने रस्ता में थोड़ું काम આવી ગયું એટલે महाराज થોડાક રોકાઈ ગયા। महाराज ने आवता आवता घरे संध्याकाळ થઈ ગયું છે, થોડો અંધારો થઈ ગયો છે। महाराज घरे पहुंचा, कोई खुशी नो कोई पार नहीं कि आज तो हूँ धनी थई जवानो छू, हवे चोय मारे कर्म करवा नहीं जावू पड़े। तो महाराज तो जे बक्सो हतो एमना रूम में हतो, महाराज अंदर गया। छोकरा बोकरा कोई अंदर आवा दीधा नहीं कि तमे बधाए बाहर बेहो के मुंह खोली नाखू बक्सो के। तो महाराजे तो अंदर थी दरवाजो बंद कर्यो, पछी ए बक्सो खोलवा लाग्या। बक्सो खोलवा लाग्या એટલે બક્સામાં તો જે હોય ઈ નીકળે ને, બક્સામાં જે સિંહનું બચ્ચું હતું તરત બહાર નીકળ્યો ને महाराज ने तो चीर फाड़ करी नाखी। महाराज लोभ में नहीं काला धोला करवामा जय सियाराम थई गया। ले जो आवा काला धोला करशो तो कोई तमारी जिंदगी नो पार आवशे नहीं ने काल रूपी जे सिंह छे ई तमारा जीवन ने चीरी नाखशे। जो एनथी बचवू होय तो सुखदेव जी कहे छे कि मंत्र दीक्षा अधम छे, स्पर्श दीक्षा उत्तम छे। ब्रह्म भाव में तल्लीन थई सुखदेव जी परीक्षित ना माथा ऊपर वरद हस्त पधराव्यो छे। त्यां तेमने ब्रह्मना दर्शन थया छे। प्रथम स्कंद में अधिकारनी कथा करी। भागवत नो श्रोता केवो होवो जोईए, वक्ता केवो जोईए ते बताववामां आव्युं छे। आगळ ध्रुव ने कथा आवशे। ध्रुवजी ने रस्ता में नारदजी मळ्या छे, प्रचचेताओ ने शिवजी मळ्या छे, राहु गणराजा ने भरतजी मळ्या छे, अधिकारी शिष्य ने सद्गुरु सामे आवीने मळे छे। परीक्षित ने माटे सुखदेवजी आव्या छे। बाकी 1000 आमंत्रण आपो तोय पण ना आवे। सुखदेवजी ने आंख ऊंची करी कोईनी सामे जोता नहीं, कारण के ते खरा ज्ञानी छे। खरा ज्ञानी एक क्षण पण परमात्माना दर्शन वगर रही सकता नहीं। त्रण प्रकारना श्रोता वक्ता कह्या छे। व्यासजी नो बीजो नंबर आव्यो छे, कारण व्यासजी समाज सुधरे ते हेतुथी कथा करी रह्या छे। जारे सुखदेवजी बीजाने सुधारवानी भावनाथी नहीं पण पोताना अंतःकरणना सुख माटे कथा करे छे। सुखदेवजी कथानो आरंभ करे छे पण मंगलाचरण करता नहीं, कारण
દેહ ભાન બિલકુલ નથી. 3 અધ્યાય બાદ સુખદેવજીને મંગલાચરણ કર્યું છે. ભાગવતમાં 3 મંગલાચરણ છે. પ્રથમ વ્યાસજીનો, બીજો સુખદેવજીનો અને અંતમાં ત્રીજો સુતજીનો. જુવાનીમાં મંગલાચરણ એટલે મંગલ આચરણની બહુ જ આવશ્યકતા છે. એટલે સુખદેવજીનો મંગલાચરણ 13 શ્લોકનું અને બાકીના મંગલાચરણ 1 શ્લોકના છે. ઉત્તમ વક્તા તે જ કહેવાય જેનામાં 16 આની વૈરાગ્ય હોય. સુખદેવજી ઉત્તમ વક્તા છે. મન સંસારના કોઈ પણ વિષયમાં ના જાય, તેનું નામ વૈરાગ્ય. સંસારના વિષયો દેખાય તે છતાં જેનું મન તેમાં જતું નથી, તેનો વૈરાગ્ય સિદ્ધ થયો. વૈરાગથી દ્રઢતા આવે છે. વૈરાગથી જ્ઞાન દીપે છે. વૈરાગથી ભક્તિ શોભે છે. જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય પરિપૂર્ણ થાય તો જ મનુષ્ય બ્રહ્મમય થાય છે. સુખદેવજીમાં 16 આને જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય છે. જે જ્ઞાનીનો હૃદય કૃષ્ણ પ્રેમમાં ના પીગળે તો તે જ્ઞાનીનો જ્ઞાન શા કામનું. પરીક્ષિત રાજા સુખદેવજીને પૂછે છે કે જેનો મરણ નજીક હોય તેનું કર્તવ્ય શું, તેણે શું કરવું અને શું ના કરવું જોઈએ. મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય શું છે? સુખદેવજી કહે છે કે રાજન, તમે સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે. શ્રવણ કરો. અંતઃકરણમાં વાત, પિત્ત અને કફથી ત્રિદોષ થાય છે અને શરીરને મૃત્યુની ભયંકર વેદના આપે છે. જન્મ મરણના દુઃખનો વિચાર કરો તો પાપ નહીં થાય. મૃત્યુનું હંમેશા ચિંતન કરો. મૃત્યુને હંમેશા નજર સમક્ષ રાખો. વિચારો કે મેં મૃત્યુને મળવાની તૈયારી કરી છે કે નહીં. આ પ્રમાણે ચિંતન કરવાથી વૈરાગ્ય આવે છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનુદર્શનમ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ વગેરે દુઃખોને વારંવાર વિચાર કરો તો વૈરાગ આવશે અને પાપ છૂટશે. બાકી પાપના સંસ્કારો જલ્દી છૂટતા નથી. વિચાર વિના વિવેક વૈરાગ્ય આવતા નથી. કારણ કાળને માથે રાખી હંમેશા પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું. કાળને યાદ રાખો તો પાપ વૃત્તિ ઉદ્ભવશે નહીં. ભજન માટે બધા સમય અનુકૂળ છે. અનુકૂળ સમયની રાહ જુઓ નહીં. કોઈ અડચણ રહે નહીં. પછી જ હું ભજન કરીશ તો ભજન થઈ ગયું છે. કોઈ અડચણ ના રહે તો તમે ભજન કરી રહ્યા. ચમક્યા તો સંસાર છે. સંસારમાં ઘણી અડચણો આયા કરે છે. એક ભાઈ ફરવા ગયા છે ગંગા કિનારે, સમુદ્રના કિનારે, ગંગા કિનારે નહીં. ને ત્યાં જઈને તૈયાર થઈ નાવા માટે દરિયા કિનારે બેઠા છે. બેઠા બેઠા સવારથી સાંજ થઈ ગઈ પણ નાવાનો વારો આવ્યો નથી. ત્યાં આજુબાજુ જોવા વાળા ભાઈને કહે છે કે હે ભાઈ, સવારથી સાંજ થઈ ગઈ પણ તમે હજી સુધી બેઠા છો, નાયા કેમ નથી? હજી નહીં લો હવે, કે હમણે અંધારું થઈ જશે. તે ભાઈ શું કહે છે સદુભા કે આ દરિયામાં જે હિલોળા તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે એ બધી શાંત થઈ જાય એના પછી કેમ હું નવું. માણસો કે સારું. હવે વિચાર કરો કે આ દરિયાના જે મોજા છે એ ક્યારે બંધ થાય, ક્યારે ભાઈ નાય, નાયા પછી ક્યારે ઘરે જાય. તો આપણે બધાને એવી જ દશા છે. કાયમ સવારે ઉઠીએ
એટલે વિચારીએ કે ભગવાનનું નામ માળા કે ચારે કે હોજે કરશું ખાઈને, ને ખાઈ લઈએ એટલે પછી વિચારીએ કે હવારે કરશું, હવે થાકી ગયા છીએ. એટલે આવીને આવી ઉભેટો નડ્યા કરે છે. એની જો તમે રાહ જોશો તો કોઈ દાડે ભગવાનનું નામ લઈ શકશો નહીં. લોભી માણસનું લક્ષ્ય પૈસો હોય છે, તેમ મહાપુરુષોનું લક્ષ્ય પરમેશ્વર હોય છે. ભગવાને પણ ગીતામાં કહ્યું છે કે અંતકાળે ચમામેવા સ્મરણ મુક્તવા કલેવરમ યમ પ્રયાતિ સામભાવમ યાતિ નસ્તાયત્ર સંશયઃ. કે અંતકાળે જે મારો સ્મરણ કરતા કરતા દેહનો ત્યાગ કરે છે તે મને પામે છે. અંતકાળ એટલે જીવનો અંતકાળ નહીં, પણ દરેક ક્ષણનો અંતકાળ. એટલે દરેક ક્ષણે પરમાત્માનું સ્મરણ, ચિંતન, ધ્યાન કરવું જોઈએ. માણસને સુધારવા માટે પ્રત્યેક ક્ષણ સુધારવી પડે, અને તો જ જીવનના અંતકાળે ઠાકોરજીનું નામ સ્મરણ યાદ આવે છે. તમે જેનું સતત ચિંતન કરશો તેનો જ અંતકાળે સ્મરણ રહેશે. હવે સ્મરણની વાત આવી એટલે નાનકડું દ્રષ્ટાંત છે કે એક વખત બચેન્દ્રનાથ બીમાર પડ્યા છે એક ગામમાં. તો ગામ લોકો એમને એક બોડી નીચે સુવડાવી દીધા છે. એટલે બીમાર હતા એટલે ભગવાનનું નામ તો લેતા હતા, પણ અંદરથી સુધા ઉત્પન્ન થઈ એટલે ભૂખ લાગી. ઉપર બોડી ઉપર એક બોરું દેખાય છે. જ્યારે પ્રાણ છોડવાનો સમય થયો, પ્રાણ જાળે નીકળ્યા, ત્યારે પોતાનો જીવ એ બોરમાં રહી જાય છે. અને એ બોર એક હરિજન ને દીકરી ખાઈ લે છે. એ ખાઈ લે છે એટલે એનો આત્મા એ દીકરીમાં જતો રહે છે. દીકરીનો સમય થાય એટલે પુત્રનો જન્મ થાય છે. પણ પુત્ર જન્મ્યો ત્યારથી રડ્યા જ કરે છે. શું કરે છે ભાઈ? રડે જ છે. ને આ બાજુ ગોરખનાથ બચેન્દ્રનાથ ને ગોતતા ગોતતા એ ગામમાં આવી પહોંચે છે. તે દીકરીને ખબર પડે છે એટલે દીકરીના ઘરના કહે કે મહાત્મા બહુ તપસ્વી છે ને અહીં આપણી જગ્યામાં આયા છે, તો ચાલો એમના જોડે કે આપણે ઝાડો નખાઈ આવીએ. તો બધા ચાલી ગોરખનાથ પાસે આવે છે. અને ગોરખનાથ જુએ છે એમના અંતર ધ્યાનથી જોયા પછી એમને ખબર પડે છે કે આ તો મારા ગુરુદેવ છે. અહીંયા કેમ હલવાણા છો કે? બચેન્દ્રનાથ કહે છે કે મને છેલ્લી વખતે સુધા જાગી અને સુધામાં મને આ બોર દેખાણો. બોરનો આ દીકરીએ ખાધો ને મો આના અંદર ગર્ભમાં પ્રવેશી ગયો. ને આ બાઈ તો કે હરિજન છે, અને હું કેવી રીતે ધાવું? ગોરખનાથ કહે છે કે ગુરુદેવ, જ્યારે સુધા લાગી, તમે તો મોટા તપસ્વી છો, સુધાને શાંત કેમ ના કરી? ને તમને તો ખબર જ છે, તમે જ્ઞાની મોટા છો એટલે તમને ખબર છે કે છેલ્લી વખતે જ્યાં આપણું ધ્યાન સ્થિર થાય ત્યાં આ ચિત્તની સ્થાપના થાય છે. તારે ગોરખનાથ કહે છે કે હવે રડશો નહીં, જે થયું એ પાર પાડો.
હવે કે ભલે હરિજન હોય કે બીજે ગમે તે હોય, પણ છે તો કે સ્ત્રી જ ને. હવે તમે એના ગર્ભે જન્મ લીધો છે એટલે તમે એના ભાઈ પુત્ર થયા છો ને માં કહે તેમ પુત્રને કરવું પડે. આટલું જ મચ્છન્દ્રનાથ ને ગોરખનાથ સમજાવે છે. એટલે એ છોકરો તરત જ સોનું થઈ જાય છે. એટલે જે લોકો ઝાડો નખાવા જાતા એ લોકો ગોરખનાથજીને પૂછે છે કે હે મહાત્મા, કે તમે આના કાનમાં શું વાત કરી કે આ તરત બંધ થઈ ગયો, અમે આટલું મથ્યા, ઝાડા નખાયા, નજરો ઉતારી, બધું કરી ચૂક્યા, તોય પણ બંધ ના થયો. એટલે અંતકાળે જ્યાં મનુષ્યનું સ્મરણ થાય છે, જ્યાં ધ્યાન લગાવે છે, ત્યાં જ એના ચિત્તની સ્થાપના થાય છે. સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજન, મનુષ્યનો જીવ આમ ને આમ પ્રસાર, જીવન આમને આમ પ્રસાર થઈ જાય છે. રાત્રે નિંદ્રા અને વિલાસમાં પ્રસાર થાય છે, જ્યારે દિવસ ધન કમાવાની ભાગદોડમાં અને કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરવામાં પ્રસાર થઈ જાય છે. નિદ્રાય હિયતે નકતમ વ્યાયેન ચવાવયમ દિવાચાર્થે હયોરાજનમ કુટુંબ ભરણ પોષણમ. મનુષ્યનો ઘણો ખરો સમય નિદ્રામાં અને અર્થોપાર્જન એટલે ધન કમાવાની પાછળ જતો રહે છે. ઘણો ખરો સમય વાતો કરવામાં જાય છે, કેટલાકનો ઘણો ખરો સમય વાંચનમાં જાય છે. બહુ વાંચે તે પણ સારું નથી, બહુ વાંચવાથી શબ્દોનું જ્ઞાન વધે છે ને તેનાથી અભિમાન પણ વધે છે. હે રાજન, જે સમય પ્રસાર થઈ ગયો તેને માટે હવે રડવાની જરૂર નથી. ભૂતકાળને યાદ કરવાથી કઈ લાભ થવાનો નથી. માટે તું તારા વર્તમાનને સુધારી આ 7 દિવસનો સમયગાળો મળ્યો છે તેનો સદુપયોગ કર. મનુષ્ય ઇન્દ્રિય સુખમાં એવો ફસાયો છે કે તેને પોતાના લક્ષ્યનું ભાન રહ્યું નથી. શરીર, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે આ સત્ય છે, છતાં તેના મોહમાં એવો પાગલ બન્યો છે કે તેને સમયનું પણ ભાન નથી, લક્ષ્યનું પણ ભાન નથી. ત્યારે ક્યાં જવું છે અને શું થવું છે તે આજથી નક્કી કર. ઈચ્છા શુદ્ધિ વિના કર્મ શુદ્ધિ થતી નથી. આજથી નિશ્ચય કરો કે મારે ઈશ્વરને મળવું છે, મારે ઈશ્વરના ધામમાં જવું છે, મારે હવે આવા ગમનમાંથી છૂટવું છે, મારે ફરી જન્મ લેવો નથી. દિવસે દિવસે દુનિયામાં વિલાસ વાસના વધતા જાય છે, તેથી ત્યાગ અને સંશય ઘટ્યા છે. કાળ ધક્કો મારે અને રડતા રડતા ઘર છોડીએ તેના કરતા વિવેકથી ઘર છોડી દો, તે જ સારું છે. શંકર સ્વામીએ કહ્યું છે કે નિજ ગ્રહતા તૃણમ વિનિગમ્ય તમ. હે રાજન, મરણ એ માનવ જીવનની છેલ્લી પરીક્ષા છે. મનુષ્યનું મરણ પ્રતિ ક્ષણે થાય છે. દરેક ક્ષણને સુધારે તેનું મરણ સુધરે. જેનું મરણ સુધર્યું તેનું જીવન સુધર્યું. પ્રભુનું સ્મરણ જીવને અંતકાળે નહીં પણ ક્ષણસ્ય અંતકાળ કરવાનું છે. દરેક ક્ષણને અંતે મનુષ્યનું મરણ થાય છે, તેથી દરેક ક્ષણે પ્રભુનું સ્મરણ કરો. શાંકર ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યજીએ આ પ્રમાણે અર્થ કરેલો છે કે બાકી જેનો આખો જીવન નિદ્રા, ધન, ઉધમ તથા કુટુંબના ભરણ પોષણ કરવા પાછળ જાય છે
તેને અંતકાળે પણ આ બધું જ યાદ આવે છે. એક પેલા ડોહાનો દ્રષ્ટાંત પાછો યાદ આવે છે કે ડોસો માંદો પડ્યો, તેને આખું જીવન દ્રવ્ય ઉપાર્જન અને દ્રવ્ય સંચય પાછળ ગયું હતું. ઘણું દુઃખ બેઠીને એક એક પૈસો ભેગો કર્યો. અંતકાળ નજીક આવ્યો. છોકરાઓ બાપાને શ્રી કૃષ્ણ શરણમમાં બોલવાનું કહે છે, પણ બાપાના મોંમાંથી ભગવાનનું નામ નીકળતું નથી. જેણે પોતાની આખી જિંદગીમાં કદી ભગવાનનું નામ લીધું ના હોય તેને અંતકાળે ક્યાંથી ભગવાનનું નામ યાદ આવે? ડોસાનું મન દ્રવ્યમાં છે. અચાનક ડોસાની નજર આંગણામાં પડેલી આંગણામાં વાછરડો સાવરણી ખાતો હતો. કોઈનું ધ્યાન તેની તરફ ના હતું. ડોસાને થયું કે મેં આ સંપત્તિને જાળવી શકશે નહીં. મારે તેને નાની નાની વાત ઉપર લક્ષ્ય આપતા શીખવું જોઈએ. પરંતુ ડોસાથી વધારે બોલી શકાતું ન હતું. તેથી તેણે તૂટક શબ્દોમાં બા સા બોલવા લાગ્યો. એક છોકરાને લાગ્યું કે બાપા વાસુદેવનું નામ બોલવા જાય છે, પણ તેમનાથી બોલાતું નથી. જ્યારે બીજા છોકરાઓને સ્વાર્થને લીધે એવું લાગ્યું કે બાપા કોઈ દિવસ ભગવાનનું નામ લેતા નથી. નક્કી બાપા કંઈ સાચવી રાખેલ ધનની કે દાટી રાખેલ ધનની વાત કરવા માંગે છે. છોકરાઓએ તરત ડાક્ટરને બોલાવ્યો. બાપા થોડું બોલી શકે તેવું કરો. ડાક્ટરે કહ્યું કે 1000 રૂપિયા થશે. છોકરાઓ તો તૈયાર થઈ ગયા. ડાક્ટરે ઇન્જેક્શન આપ્યું. બાપાને તબિયતમાં થોડી વાર માટે સુધાર થયો. બાપા શું બોલે છે તે સાંભળવા આતુર થઈ ગયા. બાપાને તો સુવાડ થઈ. દવાની અસરથી બાપા બોલ્યા. શું બોલ્યા? ક્યારે ડોબાઓ, મારી સામે શું જોઈ રહ્યા છો? ત્યાં પેલો વાછરડો ક્યારનો સાવરણી ખાય છે. આટલું બોલતા બોલતા બાપાએ દેહ છોડ્યો. આવી દશા તમારી ના થાય તે જોજો. આ વાત હસવા માટે નહીં કહેવાય. કથા સાવધાન થવા માટે છે. એકલા લક્ષ્મીજી આવે તો રડાવીને જાય, પણ સાથે ઠાકોરજી આવે તો સુખી કરે છે. કાળ મૃત્યુની નિશાની અંગે લોકો કહે છે કે કાળ આવવાનો છે. તેને ખબર કેવી રીતે પડે? શું એ ટપાલ લખીને આવે છે? હા, કાળ તમને સાવધાન કર્યા પછી આવે છે. કાળ આવતા પહેલા કાગળ લખે છે, પણ કાળનો કાગળ કોઈને વાંચતા આવડતો નથી. ઉપરનું છાપરું ચાંદીનું થાય થવા લાગે એટલે કે વાળ સફેદ થવા લાગે ત્યારે સમજવું કે કાળની નોટિસ આવી છે. દાંત પડી જાય ત્યારે સમજવું કે હવે દૂધ ભાત ખાઈ પ્રભુનું ભજન કરવાનું છે. પરંતુ લોકો તો દાંતનું ચોકટું બનાવડાવે છે. ચોકટું હોય તો પાપડ ખવાય ને. અરે ક્યાં સુધી ખાશો? ખાવાથી શાંતિ મળતી નથી, ખાવાથી વાસના વધે છે. મનુષ્યો આ બધી નોટિસો કબરો ખોલ્યા વગર મૂકી દે છે. કઈ પેલા માથાના વાળ ધોળા થાય, પછી આંખો નબળી થાય, ઓછું દેખાય એ બધું હમું કરાવે. પછી બીજું બગડે કે ઓછું અભળવાનું થાય કે હવે દોહો અભળતો નથી, પટી ગયું. હવે પછી મોઢામાં જે દોત હોય બધે પડી જાય. એટલે ખાવા ઉપર ફૂલ સ્ટોપ. જો વધારે ખાઈ ગયા હોય તો હવારે બેહી રહો. એટલે આ બધી કાળની ચિઠ્ઠીઓ છે
જે તમે વાંચ્યા વગર મૂકી દો છો, સાઈડમાં તેના સામે જોતા નથી. પછી કહો છો કે ડોહો તો ખાટલામાં પડ્યો જાતો રહ્યો, પર એની ગેરંટી વાપરાને પટી ગયો પછી જાતો જ રહે કે ચેટલી ઘડી રહેવાનો છે? તમારે ચેટલી ઘડી રાખવો છે? પછી જા ડોહો પટી જાય પછી શું કહે બધાય કે હવે ઓલે કાઢો, બહાર કાઢો ફટોફટ, કે ગંધાવા માંડ્યો કે હવે કે ગંધાય છે. પડ્યો તો આટલી ઘડી નતો ગંધાતો, પછી ગંધાવા લાગે છે. શાસ્ત્રોમાં મૃત્યુની નિશાની અનેક રીતે બતાવી છે. અરુંધતીનો તારો દેખાય નહીં તો માનવું કે 1 વર્ષમાં મૃત્યુ છે. સ્વપ્નમાં શરીર કાદવમાં ખૂબતું દેખાય તો માનવું કે 9 માસમાં મૃત્યુ છે. સ્વપ્નમાં પ્રજાપતિના હાથી ઉપર સવારી નીકળતી દેખાય, તમે ગધેડા પર બેઠેલા હો તો માનવું કે 6 મહિના બાકી છે. કાનમાં આંગળી નાખ્યા બાદ અંતરધ્વનિ સંભળાય નહીં તો માનવું કે 8 દિવસમાં મૃત્યુ છે. મૃત્યુના લક્ષણો જાણી ગભરાશો નહીં. આ લક્ષણો સાવધાન થવા માટે બતાવ્યા છે. આ કથા સાવધાન થવા માટે છે. ભાગવતની કથા સાંભળી પરીક્ષિત 7 દિવસમાં મુક્ત થયા છે. મરણને સુધારવા ભાગવત શાસ્ત્ર છે. જે જીવનને સુધારે છે તેનું મરણ સુધરે છે. રાજન, મરણને સુધારવું હોય તો પ્રત્યેક ક્ષણે સુધારો. રોજ વિચાર કરો, મનને વારંવાર સમજાવો કે ઈશ્વર સિવાય મારું કોઈ નથી. આ શરીર પર મારું નથી, કારણ એક દિવસ તે પણ છોડી જવાનું છે. જ્યારે મારું શરીર પણ મારું નથી તો બીજું કાંઈ તો મારું ક્યાંથી હોઈ શકે? કારણ સર્વ સંબંધો શરીરથી ઉત્પન્ન થાય છે. હંમેશા ભાવના કરો કે મારો કોઈ નથી, હું કોઈનો નથી. આમ કરવાથી મમતા દૂર થશે. આ પરિગ્રહી રહો, સંગ્રહથી મમતા વધે છે. તૃપ્તિ ભોગમાં નહીં, ત્યાગમાં છે. મમતા સિદ્ધ કરવા સોની સાથે મમતા રાખો. વ્યક્તિગત મમતા દૂર કરો. ઇન્દ્રિયોને ભોગથી શાંતિ મળતી નથી, પણ પ્રભુ સ્મરણથી, પ્રભુ સેવાથી શાંતિ મળે છે. દેહ એ જ દુઃખનું કારણ છે. દુઃખ ભોગવવા માટે જ આ દેહ મળ્યો છે. પાપ કર્યું ના હોત તો આ દેહ જન્મ સાજ માટે મળે. દેહ ધારણ કરવો એ પાપ છે. સુખદેવજી કહે છે કે રાજન, માનવ શરીર ભોગ ભોગવવા માટે નહીં પણ ભજન કરે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરવા માટે મળ્યું છે. માટે સતત તેનું સ્મરણ કરતા રહો. જીવન ને એવું બનાવો કે મૃત્યુના સમય ભગવાનની યાદ રહે. જીવ શિવ થવા પ્રયત્ન કરતો નથી, બાકી તો જીવ શિવ થવા માટે જ સર્જાયો છે. જ્યારે જીવ ઈશ્વરને કહે છે કે હું તમારો છું તો સંબંધ આ પૂર્ણ રહે છે. પરંતુ ઈશ્વર જીવને કહે કે તું મારો છે તો સંબંધ પરિપૂર્ણ બને છે. પાપને ટાળો, પુણ્ય કાર્ય તરત કરો. પરમાત્મા આપણને પાપની વૃત્તિમાં જોડતા નથી, પરંતુ જન્મો જન્મના સંચિત સંસ્કારોથી પાપ કરવાની પ્રેરણા થાય છે અને અમલમાં મુક્તા બંધન થાય છે. એકાંતમાં પ્રભુ ભજન કરો. એકાંત જલ્દી મનને એકાગ્ર બનાવે છે. એક ઈશ્વરમાં સોનો અંત કરવો એટલે એકાંત. મનને એકાગ્ર કરવા માટે એકાંતમાં બેસો. ગ્રહસ્થ ઘરમાં સમભાવ રાખી શકતો નથી, કારણ કે ગ્રહસ્થ આશ્રમના વ્યવહારો વિષમતાથી ભરેલા છે. ત્યાં સમતા રહી શકતી નથી. ઘરમાં ભોગના પરમાણુઓ ભરેલા હોવાથી ઘરમાં સતત પરમાત્માનું ધ્યાન થઈ શકતો નથી. એટલે ભાગવતમાં સુખદેવજીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે જેનો મરણ સમીપ આવ્યો હોય
તેને ઘરનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ધૈર્યની સાથે ઘરને છોડો તો જ મરણની તૈયારી થઈ શકે. પવિત્ર તીર્થના જળમાં સ્નાન કરી પવિત્ર એકાંત જગ્યામાં આસન લગાવી બેસવું, મનથી પ્રણવનો જપ કરવો. પ્રાણાયામથી પ્રાણવાયુને વશ કરવો, મનને વિચારોથી મુક્ત કરવો. પછી પ્રભુ સ્મરણમાં તથા પ્રભુના મંગલમય રૂપમાં લગાડવું. એકાંતમાં બેસી પ્રથમ મનનો પ્રાણાયામ કરવો. મનનો સંબંધ પ્રાણ સાથે છે. પ્રાણ સ્થિર થાય તો મન સ્થિર થાય. પરમાત્મા પ્રાણાયામના 3 ભેદ કહે છે કે પ્રથમ પૂરક પ્રાણાયામ એટલે કે જમણા નસકોરા મારફતે બહારની હવા અંદર ખેંચવી. પછી કુંભક પ્રાણાયામ કરવો એટલે કે ખેંચેલી હવાને સ્થિર કરવાની. ત્યારબાદ રેચક પ્રાણાયામ કરવો એટલે કે ડાવા નસકોરામાંથી શ્વાસને બહાર કાઢવો. આ બધી યોગની પ્રક્રિયા છે. યોગને પણ ભક્તિનો સહકાર હોવો જોઈએ. યોગને જો ભક્તિનો સાથ ના હોય તો યોગીને બદલે રોગી બની જાય છે. ભક્તિ વગરનો યોગ રોગને ઉત્પન્ન કરે છે. ભક્તિ વગરનો યોગ સાધક થતો નથી, પણ ઘણીવાર બાધક થાય છે. ભક્તિ સાથે યોગ કરે તો જ પ્રભુ સાથે સંયોગ થાય છે. યોગથી યોગી મનને સ્થિર કરી શકે છે, પણ હૃદય વિશાળ થતું નથી. જ્ઞાન અને ભક્તિથી હૃદય વિશાળ થાય છે. તેથી પૂરક પ્રાણાયામ એવી ભાવના કરવાની કે પ્રભુનું તેજોમય સ્વરૂપ મારા હૃદયમાં આવે છે. કુંભકમાં બ્રહ્મ સંબંધની ભાવના કરવાની કે મારા પ્રભુને હું આલિંગન આપું છું, તેમની સાથે મારું મિલન થયું છે. જો બ્રહ્મ સંબંધ સતત ટકે તો મુક્તિ મળે છે, પરંતુ મનથી સંસારના વિષયોને મળવાથી બ્રહ્મ સંબંધનો ભંગ થાય છે. રેચક પ્રાણાયામમાં એવી ભાવના કરવાની કે મારા પ્રભુ સાથે હું એક થયો છું, હું ભગવાનનો બન્યો, એટલે મારા બધા દુષ્ટ વિચારો બહાર નીકળે છે, મારી વાસના બહાર નીકળે છે. હવે હું શુદ્ધ થયો છું, હું ભગવાનનો બન્યો છું. જ્યાં સુધી લૌકિક વ્યવહારમાં કંઈક કરવાનું છે ત્યાં સુધી મન ઠરતું નથી, ઠરવાનું નથી. બહારનો સંસાર નહીં પણ મનનો સંસાર ભજનમાં વિક્ષેપ કરે છે. મનના 2 પ્રકાર મળ કયા છે? સ્થૂળ મળ, સૂક્ષ્મ મળ. સ્થૂળ મળ સાધારણ તપ વ્રત ઉપવાસથી દૂર થાય છે. સૂક્ષ્મ મળ તીવ્ર ભક્તિ વગર નીકળતો નથી. પરિનિષ્ઠતોપી નિર્ગુણે ઉત્તમ શ્લોક લીલ્યઃ ગ્रहेति ચેતારાજસે આખ્યાનયદીતવાનઃ. તેથી સુખદેવજીએ આરંભમાં વિરાટ પુરુષનું ધ્યાન કરવાનું કહ્યું છે. વિરાટ પુરુષનું ને ધારણા વગર મન શુદ્ધ થતું નથી. સુખદેવજી કહે છે કે અમારી નિષ્ઠા નિર્ગુણમાં છે, તથાપી શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુની લીલાઓ બળપૂર્વક મારા મનને વારંવાર ખેંચી લે છે. તેથી જ મેં ભાગવત મહાપુરાણનું અધ્યયન કર્યું અને તે હું તને સંભળાવીશ. સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર એ જ છે કે ભગવાનના નામોનું પ્રેમથી સંકીર્તન કરો.
સર્વ શાસ્ત્રો વાંચો, વિચારો, પણ એટલું યાદ રાખો કે શ્રી નારાયણ હરિ જ સત્ય છે. અલોય સર્વ શાસ્ત્રાણિ વિચાર્ય ચ પુનઃ પુનઃ ઇદમેકં સુનિશ્ચન્ન ધ્યેયો નારાયણો હરિ. મેં સર્વ શાસ્ત્ર ઉથલાવી જોયા, વારંવાર તેનો વિચાર કરી જોયો, પણ તેમાંથી એક જ સાર નીકળ્યો કે સર્વનો ધ્યેય એક નારાયણ હરિ છે. સર્વ શાસ્ત્રો વાંચી વિચારીને નિશ્ચય કર્યો કે એક ભગવાનનો જ ધ્યાન કરવું. નિર્ગુણમાં નિષ્ઠા ના થાય ત્યાં સુધી મનના રાગ દેશ જશે નહીં. સગુણમાં નિષ્ઠા રાખે અને નિર્ગુણને ના માને તો તેની એ ભક્તિ અધૂરી છે. એમ નિર્ગુણમાં નિષ્ઠા રાખી સગુણને ના માને એની ભક્તિ પણ અધૂરી છે. આગળ વિરાટ પુરુષની ધારણા આવે છે. સુખદેવજી કહે છે કે ધ્યાનના આરંભમાં માનસી સેવા કરવી. ધ્યાનમાં મન શુદ્ધ ના હોય તો આનંદ આવતો નથી. મનને બહારના વિષયોમાં ભટકવાની ટેવ પડી છે. વર્તમાન કાળમાં જીવ ભોગ પ્રધાન બન્યો છે, તેથી જ તો મનને અંતર્મુખ કરવું ઘણું કઠિન છે. માટે વિરાટ પુરુષની ધારણા કરવાનું કહ્યું છે. વિરાટ પુરુષની ધારણા કરવાથી મનના મેલ ધોવાય છે. વિરાટ પુરુષની ધારણા એટલે આખું જગત બ્રહ્મરૂપ છે તેમ માનવું. બ્રાહ્મણ તે વિરાટ પુરુષનું મુખ છે, ક્ષત્રિય હાથ છે, વૈશ્ય સાથળ છે, શૂદ્ર પગ છે અને નાળીઓ નદીઓ છે. જગતના પ્રત્યેક પુરુષની ધારણા કરવી ઘણી કઠિન છે. તેથી કેટલાક અતિ સુંદર નારાયણનું ધ્યાન કરે છે. જગત બ્રહ્મરૂપ છે તેમ નહીં માનો ત્યાં સુધી રાગદ્વેષ જવાના નથી. કેટલાક જગતને બ્રહ્મમય માને છે તો કેટલાક દરેક પદાર્થમાં બ્રહ્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે. રાગદ્વેષનો નાશ કરવા વિરાટ પુરુષનું ધ્યાન કરવું. આખો જગત વિરાટ પુરુષનું સ્વરૂપ છે તેવી ભાવના કરવામાં આવે તો જગતની કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યે હીન ભાવ કે કુભાવ થશે નહીં. હરે જ જગત છે એમ માનો. બ્રહ્મ દ્રષ્ટિથી જગત સત્ય છે. બ્રાહ્મણ ભગવાનના મુખમાંથી નીકળ્યા છે એટલે બ્રાહ્મણનું અપમાન મારા પ્રભુના મુખનું અપમાન કર્યું કહેવાય. વૈશ્ય સાથળમાંથી નીકળ્યું એટલે વૈશ્યનું અપમાન મારા પ્રભુને સાથળનું અપમાન કર્યું કહેવાય. આમ કોઈનું અપમાન એ પ્રભુના અપમાન બરાબર ગણાય છે. માટે કોઈનું અપમાન કરાય નહીં. સંસારમાં જળ ચેતન પ્રત્યે ભેદભાવ રાખશો ત્યાં સુધી ધનમાં એકાગ્રતા આવતી નથી. ત્યારબાદ વૈરાગ્યનો ઉપદેશ કર્યો. વૈરાગ્ય વગર ધ્યાન નહીં. ધ્યાનમાં એકાગ્રતા આવતી નથી. જ્યાં સુધી સંસારનું સ્મરણ છે ત્યાં સુધી દુઃખ છે. વિરાટ પુરુષનું ધ્યાન કરવા તીવ્ર વૈરાગ્યની જરૂર છે. આખો જગત બ્રહ્મ રૂપ છે એમ માની જ્ઞાની પુરુષો લલાટમાં બ્રહ્મના દર્શન કરે છે. વૈષ્ણવો હૃદયમાં ચતુર્ભુજ દ્વારકા નાથના દર્શન કરે છે. આગળ સુખદેવજી પરીક્ષિતને જ્ઞાન અને ભક્તિ માર્ગ કહે છે કે જ્ઞાનમાં તીવ્ર વૈરાગ્ય જોઈએ, ભક્તિ માર્ગમાં તીવ્ર પ્રેમ જોઈએ. ભક્તિ કરવા માટે વૈરાગ્ય નહીં કેળવો તો ચાલશે, પણ સર્વ સાથે પ્રેમ કરવો પડશે. સર્વ સાથે પ્રેમ કરો અથવા એકલા ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરો. જગતના પ્રત્યેક પદાર્થ સાથે પ્રેમ કરવો તેનું નામ ભક્તિ. જ્ઞાન માર્ગ ત્યાગ પ્રધાન છે, જ્યારે ભક્તિ માર્ગ સમર્પણ પ્રધાન છે. જ્ઞાને નિષેધ કરતા પરિનિષેધમાં
જે બાકી રહે છે તેમાં મનને દૃઢ કરે છે. સામાન્ય મનુષ્ય માટે જ્ઞાન માર્ગ સુલભ નથી. મનુષ્ય સર્વનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. શરીર અને આત્મા બંને જુદા જુદા છે એમ બધા કહે છે, પણ સમજે છે કોણ? ભક્ત ગાયમાં રહેલા શ્રી કૃષ્ણની સેવા ઘાસમાં રહેલા શ્રી કૃષ્ણથી કરે છે. ભક્તિ માર્ગમાં દરેક પ્રત્યે સદભાવ રાખવાનો છે, પરંતુ દરેકમાં સદભાવ રાખવો કઠણ છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પૂતનામાં પણ માતાના દર્શન કરે છે. સમગ્ર જગત એ વિરાટ પુરુષનું સ્વરૂપ છે. જગતમાં જે કોઈ દેખાય છે તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. માને વ્યવહાર કરજો એટલે કે વિરાટ પુરુષનું ધ્યાન કર્યું ગણાય. પ્રભુના એક અંગનું ચિંતન એનું નામ ધ્યાન, અને પ્રભુના સ્વાંગનું ચિંતન એનું નામ ધારણા. દાસ્ય ભક્તિથી હૃદય જલ્દી દીન બને છે. ધ્યાન યોગની કથા કપિલ ગીતામાં વિગતવાર વર્ણવામાં આવી છે. સાધક સાવધાન થઈ ધ્યાન કરે તો સમજાશે કે માયામાં જે શક્તિ છે તે ખોટી છે. ઈશ્વરનું ચિંતન ના થાય તો વાંધો નહીં, પણ સંસારનું ચિંતન કરશો જ નહીં. સંસારને છોડવાની ટેવ પાડો. ધ્યાન વગર ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. જેનો પૈસાનું ધ્યાન કરો છો તેવો જ પરમાત્માનું ધ્યાન કરવું. બોલ જય અંબે. આરંભમાં આંખ આગળ અંધારું દેખાશે, પણ ધૈર્યની સાથે યોગ ધારણાની મનને વશ કરવું. મનથી પ્રભુના સર્વાંગની ધારણા કરવી. મન સ્થિર થશે ત્યારે ધારણા સ્થિર થશે, ત્યારે જ પ્રભુનું મંગલમય સ્વરૂપ દેખાશે અને ભક્તિ યોગની પ્રાપ્તિ થશે. ધ્યાનમાં મન સ્થિર ના થાય તો તેને મરણની બીક બતાવજો, તેથી તે સ્થિર થશે. જ્ઞાનદેવે મનને ગુરુ બનાવ્યા છે. મનનો ખરો ગુરુ આત્મા છે. એનો એક દ્રષ્ટાંત છે. એકનાથ મહારાજ પાસે એક વૈષ્ણવ આવીને કહેવા લાગ્યો. શું કહે છે કે મહારાજ, તમારું મન સદા સર્વદા ઈશ્વરમાં સ્થિર કેમ થાય છે? તમારું મન 24 કલાક ઈશ્વરમાં સ્થિર રહે છે, જ્યારે મારું મન તો અડધો કલાક પણ પ્રભુમાં સ્થિર થતું નથી. તેનું શું કારણ? મનને સ્થિર કરવાનો કોઈ ઉપાય બતાવો. એકનાથ મહારાજે ક્રિયાત્મક ઉપદેશ દેવા વિચાર્યું. તે કહે, ભાઈ હમણાં વધુ જવા દે. મને દેખાય છે કે તારો મૃત્યુ નજીક છે. મરતા પહેલા વેર અને વાસનાનો ત્યાગ કરીશ. વેર અને વાસના મરણને બગાડે છે. 7 દિવસ બાદ તું મારી પાસે આવજે. પેલા વૈષ્ણવને તો મૃત્યુનું નામ સાંભળીને જ હોશ કોશ ઉડી ગયા છે. તે તો ઘેર આવી બધું ધન પુત્રોને સોંપી દે છે. સોની સમા યાચના માંગી, પછી એક ચિત્તે ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવા લાગ્યો. 7 દિવસ પછી તે એકનાથ મહારાજ પાસે આવ્યો. મહારાજે પૂછ્યું, બોલ ભાઈ, આ 7 દિવસમાં તે શું કર્યું? તારા હાથે કઈ પાપ થયું? વૈષ્ણવે જવાબ આપ્યો, મને મરણની બીક એવી લાગી કે હું તો બધું છોડી ઈશ્વરના ધ્યાનમાં લાગી ગયો.
પાપ કરવાનો વિચાર સુધા પણ આવ્યો નથી. એકનાથ મહારાજે કહ્યું, મારી એકાગ્રતાનો રહસ્ય આજ છે. હું રોજ મૃત્યુને યાદ કરું છું, એટલે મારું મન સર્વ વિષયોમાંથી હટી શ્રી કૃષ્ણના ધ્યાનમાં એકાગ્ર બની જાય છે. આપણું મન પરમાત્મામાં તન્મય ના થાય તો વાંધો નહીં, પણ જગત સાથે તન્મય ના થઈ જાય એ બરાબર જોજો. પરમાત્માનો ધ્યાન કરતા જીવ ઈશ્વરમાં એક રૂપ થઈ જાય છે. ધ્યાન કરનારો ધ્યેયમાં મળી જાય. ધ્યાતા ધ્યાન અને ધ્યેય તેણે એક થાય છે. આજ આદૈત છે, આજ મુક્તિ છે. ધ્યાતા ધ્યાન અને ધ્યેય દર્શન દ્રષ્ટા અને દ્રશ્ય એક થાય તો માનવું કે ધ્યાનમાં અને દર્શનમાં એકાગ્રતા આવી છે. એટલે કે તેને ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી. લોકો ઈશ્વરને ધન આપે છે, પરંતુ પરમાત્મા સોની પાસે મન માંગે છે. વ્યવહાર કરો, પણ મન શ્રી કૃષ્ણમાં રાખી વ્યવહાર કરો. પનિહારી को ध्यान लगो मटकी में. પનિહારી પાણી ભરીને ઘરે આવતી હોય ત્યારે તેઓ રસ્તામાં એકબીજા સાથે વાતો કરે છે, પણ તેનો ધ્યાન તો સતત મટકા પરથી મટકીમાં હોય છે. આ રીતે સંસારના વ્યવહારો પણ ઈશ્વરનું સ્મરણ રાખીને કરજો. જગતના પદાર્થોમાં આસક્તિ રાખશો નહીં. આ મટકાની વાત આવી એટલે મને એક વાત યાદ આવી. આ બધા જે માતાઓ બેઠા છે, પેલા યાદ હશે કે આપણે તળાવે કે કુએ પેલા પાણી ભરવા જતા, એટલે બે બે ત્રણ ત્રણ મટકા ઉપાડતા, તોય પડતા નહીં એ કહે છે. એટલે આ કવિએ એ જ કીધું છે કે પનિહારી કો ધ્યાન લગો મટકી મેં. ઉપાડીને ઘરે જાતા હોય, ઘરે ગમે તે વસ્તુ મળી જાય, વાર્તાલાપ થાય, પર એ મટકામાં ધ્યાન જ રહે. વાતો મોઢેથી થતી હોય પણ ધ્યાન મટકામાં હોય કે ક્યાંક પડી ના જાય, લાગે હાવ ઘરેથી મારશે. પેલા એવું હતું ધનાભાઈ, જો મટકું પડી જાતો તો હાવો ઘરે ધોકો લેતી, જેમ કે તાર સમય એવો હતો. એ મટકા બહુ કિંમતી હતા, કેમ કે એમને એમ તો કઈ મળતા નહીં. આવે કાયમી જો પાડીને આવે તો શું ભાવે પડે, શું ખાય ઘરે બહે. જેમ કે હોજે ખાતા તે હવાની ખબર જ નહોતી શું હોજે ખાવાનું છે. તે એવી રીતે સુખદેવજી પરીક્ષિતને કહે છે કે અમે ધ્યાન કે એવું કરો કે ઘરનું ગમે તે કામ હોય, બહારનું હોય કે અંદરનું, ગમે તે કામ તમે કરતા હો, પણ તમારું ધ્યાન ઈશ્વરમાં જ હોવું જોઈએ, તો જ તમે ઈશ્વરને પામી શકશો. વિષય નંદીને બ્રહ્માનંદ સમજાવશે નહીં. ઉપનિષદમાં દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. ખાંડની પૂતળી સાગરનું ઊંડાણ માપવા નીકળી અને પોતે સાગરમાં વિલીન થઈ ગઈ, સાગર સાથે મળી ગઈ. ઈશ્વરમાં મળેલા મનને કોઈ જુદું કરી શકતું નથી. બતાવ્યું છે ને આમાં કે જે તમારું ધ્યાન છે એ પહેલાથી જ જો પ્રભુમાં હશે તો પછી તમારે મેળવવું નહીં પડે. ધ્યાન કરવાથી જીવનો લય પરમાત્મામાં થાય છે, પછી જીવપણું રહેતું નથી. વિષય નંદીને ભાગવતમાં જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ બંને બતાવ્યા છે. જ્ઞાન માર્ગમાં જીવ ઈશ્વર સાથે એક થાય છે, ઈશ્વરમાં મળી જાય છે. ત્યારે વૈષ્ણવ આચાર્યો થોડું દૈત્ય રાખીને આદૈત્ય માને છે. ભક્તિનો આરંભ ભલે દૈત્યથી થાય, પણ તેની સમાપ્તિ આ દૈત્યમાં થાય છે. ભક્તિ અને ભગવાન અલગ રહી શકતા નથી. જે જીવ ભગવાનમાં
મળી ગયો તેને પ્રભુ પોતાનાથી અલગ કરી શકતા નથી. ઉપનિષદમાં પરમાત્માનું વર્ણન કરતા કહ્યું છે કે રસો વેશ ઈશ્વર રસરૂપ છે. વૈષ્ણવો આ ભેદભાવમાં માને છે. જળમાં રહેલો માછલો પાણી પી શકતો નથી. તે જ રીતે જે બ્રહ્મરસમાં ડૂબી ગયો છે એટલે કે બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયો છે તે પરમાત્માના રસાત્મક સ્વરૂપનો અનુભવ કરી શકતો નથી. જીવ બ્રહ્મરૂપ થાય છે ત્યારે આનંદનો અનુભવ થતો નથી. આનંદનો અનુભવ લેવા માટે તેને થોડું અલગ રહેવું પડશે, થોડું દૈત રાખવું પડશે. તેથી ભક્તો કહે છે કે હું ઈશ્વરનો અંશ છું, હું મારા શ્રી કૃષ્ણની ગોપી છું, મારે શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવી છે, મારે તેમની સાથે એક થવું નથી, મારે તો ગોલોક ધામમાં જવું છે. ત્યારે તુકારામ કહે છે કે મને કીર્તન કરવામાં જે આનંદ આવે છે તે વિઠ્ઠલ થવામાં નથી આવતો. કે જીવ ઈશ્વરનો અનુભવ કરે ક્યારે કરી શકે કે જ્યારે તે ઈશ્વરથી જુદો રહે. એટલે જ વૈષ્ણવ આચાર્યો જીવ ઈશ્વરથી થોડો અલગ રહે તેમ ઈચ્છે છે. ઈયળ ભમરીનું ચિંતન કરતા કરતા ભમરી બની જાય છે. તે જ રીતે જીવ બ્રહ્મનું ચિંતન કરતા કરતા બ્રહ્મરૂપ બની જાય છે. આ થઈ કેવલ્ય મુક્તિ. પરંતુ વૈષ્ણવો તો કેવલ્ય મુક્તિના ઈચ્છતા ઈશ્વરની પૂજા સેવા કરવા માટે અને તેનો રસાસ્વાદ માણવા માટે થોડું દૈત રાખે છે. અશોક વનમાં રામ વિરહમાં સીતાજી રામનું અખંડ સ્મરણ કરે છે. સીતાજી ધ્યાનમાં તન્મય થાય છે. સર્વત્ર રામ દેખાય છે. માતાજી ભૂલી ગયા છે કે હું સીતા છું. આ થઈ કેવલ્ય મુક્તિ. સીતાજીને ઘણીવાર થયું કે હું રામ સ્વરૂપ છું. તે અસ્તિત્વ ભૂલી જાય છે. આમ જીવ શિવ બની જાય ત્યારે જીવ કૃતાર્થ થાય છે. અહીંયા સીતાજી અને ત્રિજટાનો સંવાદ આપ્યો છે કે સીતાજી ત્રિજટાને કહે છે કે મેં સાંભળ્યું છે કે ઈયળ ભમરીનું ચિંતન કરતા કરતા ભમરી બની જાય છે, તો હું રામજીનું ધ્યાન કરતા કરતા રામ બની જઈશ. તો ત્રિજટા કહે છે માતાજી તમે રામ રૂપ થાઓ તે તો સારું છે. જીવ શિવ થાય ત્યારે જીવ કૃતાર્થ થાય છે. સીતાજીએ કહ્યું જો હું રામનું ચિંતન કરતા કરતા રામ રૂપ બની જાઉં તો પછી રામજીની સેવા કોણ કરશે? સીતા થઈ રામની સેવા કરવામાં જે આનંદ છે તે રામ થવામાં નથી. મારે તો રામજીની સેવા કરવી છે. અમારું જોડું ખંડિત તો નહીં થાય ને. ત્યારે ત્રિજટાએ કહ્યું કે પ્રેમ અનન્ય હોવાથી રામજી આપનું ધ્યાન કરતા કરતા સીતા થઈ જશે. તમે રામ રૂપ થઈ જશો તો રામજી તમારું ધ્યાન કરતા કરતા સીતા રૂપ બની જશે. જગતમાં રામ સીતાની જોડી તો કાયમ રહેવાની છે. આજ ભગવત મુક્તિનું રહસ્ય છે. વૈષ્ણવ આચાર્યો પહેલા દૈત્યનો નાશ કરે છે અને આદૈત પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યારબાદ તેઓ કાલ નૈતિક દૈત રાખે છે જેથી કનૈયાને ગોપી ભાવે ભજી શકાય. મારે શ્રી કૃષ્ણ થવું નથી, મારે તો ગોપી થઈ શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવી છે. ઉપર મુજબ મુક્તિનું બે પ્રકારે વર્ણન કર્યું. 17 તત્વોનું સૂક્ષ્મ શરીર છે. સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીરનો નાશ થાય એટલે મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. વિચાર પ્રધાન મનુષ્યો જ્ઞાન માર્ગ પસંદ કરે છે, જ્યારે ભાવના પ્રધાન મનુષ્યો
ભક્તિ માર્ગ પસંદ કરે છે, ઈશ્વરથી વિભક્ત ના થાય તેનું નામ ભક્તિ. ભક્તિ સર્વ સાધનોમાં શ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિ શૂન્ય પુરુષોમાં સર્વ સાધન નિષ્ફળ જાય છે. કથા એ જ જીવ ઈશ્વરનું મિલન કરવાનું સાધન છે. ભાગવતમાં જ્યાં જ્યાં ભક્તિ શબ્દ વપરાયેલો છે ત્યાં ત્યાં તીવ્ર શબ્દ સાથે જ વાપરેલો છે. ભક્તિ તીવ્ર જોઈએ, સાધારણ ભક્તિ ના ચાલે. અકામો સર્વ કામો વા મોક્ષ કામ ઉદાહરણે તીવ્રેણ ભક્તિ યોગેન યજેત પુરુષમ પરમ. વૈરાગ્ય ઈચ્છા વાળો મુમુક્ષ ભક્ત હોય તેણે તો તીવ્ર ભક્તિ યોગથી પરમ પુરુષ પૂર્ણ પરમાત્માનું પૂજન કરવું. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે કે રાજન, કોઈ પણ પ્રકારે મુક્તિ મેળવવી હોય તો શરૂઆતમાં ભોગનો ત્યાગ કરવો પડશે. ભોગે જ્ઞાન માર્ગમાં કે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધી શકતો નથી. ભોગ ભક્તિમાં બાધક છે, તે ભોગ જ્ઞાનમાં પણ બાધક છે. રાજન, ભોગ કરતા ભોગના ત્યાગમાં અનંત ગણું સુખ છે. ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ સર્વ પ્રાણીઓનું સરખું જ હોય છે. મનુષ્યને ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવતા જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તે જ આનંદ પશુઓને પણ મળે છે. શરીર સુખ મનુષ્ય હોય છે કે પશુ હોય છે કે દેવ હોય, તે સોનું સરખું જ છે. ભોગમાં ક્ષણિક સુખ છે, ત્યાગમાં હંમેશનું સુખ છે. માટે મનુષ્ય બુદ્ધિપૂર્વક ભોગ છોડવા જોઈએ. ભોગથી શાંતિ મળતી નથી, ત્યાગથી શાંતિ મળે છે. રાજન, આજ સુધી તે અનેક ભોગો ભોગવ્યા છે. હવે તું તારે એક એક ઇન્દ્રિયને ભક્તિ રસનું દાન કર. જેનું મરણ સમીપમાં આવ્યું છે તે સંસારને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરે અને પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે. રાજન, ધીરે ધીરે સંયમને વધારજો. સતત શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન કરવું એ જ મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે. ઈશ્વર સાથે તન્મય થાય તેને જ મુક્તિ મળે છે. હે રાજન, જન્મ જેનો સફળ થયો કે જેનો ફરીવાર માના ઉદરમાં જવાનો પ્રસંગ જ ના આવે, ગર્ભવાસ એ જ નરકવાસ છે. કર્મ અને વાસના થઈ લઈને જીવ જન્મે છે તેનો ગર્ભવાસ એ જ નરકવાસ છે. અહીંયા સુખદેવજી અને જનક રાજા નો દ્રષ્ટાંત છે કે સુખદેવજી રાજા પાસે વિદ્યા શીખ્યા છે. વિદ્યા અભ્યાસ પૂર્ણ થયો છે અને સુખદેવજી રાજા જનકને ગુરુ દક્ષિણા આપવા જાય છે અને જનક રાજાને કહે છે કે મારે તમને ગુરુ દક્ષિણા આપવી છે. રાજા જનક કહે છે કે જગતમાં જે વસ્તુ કોઈને કામની ના હોય તે મને આપી દો. સુખદેવજી ગામમાં ઘણી જગ્યાએ ફરે છે, ઘણા લોકોને પૂછે છે, તો એનો પાર આવતો નથી. પ્રથમ માટીને ઉચકે છે તો માટી કહે છે કે મારા ઘણા ઉપયોગ છે, તો માટીને મૂકી દે છે. પછી જોવે છે પથ્થર તો કોઈના કામમાં આવવાનો જ નથી, પથ્થર મારો કરવા કામમાં આવે.
એટલે આનું કોઈ કામ નહીં. એટલે પથ્થરને ઉપાડે છે તો પથ્થર પણ કહે છે કે મારો ઘણો ઉપયોગ છે, મારો પણ ઉપયોગ છે. આવી રીતે બે ત્રણ જગ્યાએ સુખદેવજી ફરે છે. છેલ્લે વિષ્ઠા પાસે જાય છે તો વિષ્ઠા પણ કહે છે કે હું માણસને ઉપયોગી છું, મારાથી ખાતર બને છે. આખિરમાં સુખદેવજીએ જે અભિમાન જ નિરુપયોગી છે એવો નિર્ણય કર્યો અને સુખદેવજી જનક રાજાને દક્ષિણામાં પોતાનું જે અભિમાન આપ્યું છે, સુખદેવજીને દેહમાન હતું નહીં એટલે મંગલાચરણ કર્યું ન હતું. પાછળથી બીજા સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં 12મા શ્લોકથી મંગલાચરણ કર્યું છે. સુખદેવજીનો ઉપદેશ શરૂ થાય છે. સાધકને કથા માર્ગદર્શન કરે છે, પણ સિદ્ધ પુરુષોને એ કથા સાંભળવાની જરૂર પડે છે. સુખદેવજીની કથામાં પરાશરજી, વ્યાસજી આદિ બેઠા હતા. બીજા સ્કંદમાં 1, 2 અને 3 અધ્યાયમાં ભાગવતનો સંઘણો સાર આવી ગયો છે. રાજાને જે કંઈ ઉપદેશ કરવાનો હતો તે સર્વે આ 3 અધ્યાયોમાં કર્યા છે. ત્યારબાદ રાજાનું ધ્યાન ફરીવાર વિષયો તરફ ના દોરાય તે માટે બધા ચરિત્રો કયા છે. સુખદેવજી સ્તુતિ કરે છે કે નમઃ પરસ્મે પુરુષાય ભૂયસે સદુદ્વસ્તા નાનિરોધલીલાય ગ્રહિત શક્તિ ત્રેતયા દેહિનામ ભાવયાનોપલક્ષાત્મકરે નમો નમસ્તે ઈશ્વરેષભાય સાત્વતઃ વિધુરકાષ્ઠાય મુહૂર્કયોગિનામ નિરસ્તસામ્યાતિશયનરાધસા સ્વાધામને બ્રાહ્મણે રંસયેત નમઃ. જે મહાન ભક્તવંશલ છે અને હઠપૂર્વક ભક્તિહીન સાધનો કરવા વાળા, જેની છાયાને પણ સ્પર્શી શકતા નથી, જેને સમાન કોઈનું ઐશ્વર્ય નથી, તો પછી અધિક તો કેવી રીતે હોઈ શકે. ત્યાં જેઓ ઐશ્વર્ય યુક્ત થઈને નિરંતર બ્રહ્મ સ્વરૂપે પોતાના ધામમાં વિહાર કરી રહ્યા છે એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. પ્રેમમાં પક્ષપાત આવી જાય છે. સુખદેવજી રાધા કૃષ્ણને 2 વાર નમસ્કાર કરે છે, કારણ રાધાજી શ્રી સુખદેવજીના ગુરુ છે. રાધાજી એ સુખદેવજીનો બ્રહ્મ સંબંધ કરાવી આપ્યો. આ શ્લોકમાં રાધસા શબ્દનો અર્થ મહાત્માઓ રાધિકાજી એવો કરે છે. સુખદેવજી પૂર્વ જન્મમાં પોપટ હતા. સુખ એટલે પોપટ. રૂપી લીલા નિકુંજમાં રાત દિવસ રાધે રાધે નામનો જાપ સતત કરતા હતા. સુખદેવજી રાધાજીના શિષ્ય છે. ગુરુનું નામ પ્રગટ રૂપે ના લેવાની શાસ્ત્રની મર્યાદા છે. એટલે તો ભાગવતમાં રાધાજીના નામનો પ્રગટ ઉલ્લેખ નથી. ભાગવતના ટીકાકારો શ્રીધર સ્વામી
આ પાંચને નિત્ય માને છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ નિત્ય, ભગવાનની લીલા નિત્ય, ભગવાનનું નામ નિત્ય, ધામ નિત્ય અને પરિકર નિત્ય છે. પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો છે, ભગવાન પોતાની માયાથી આ સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે કરે છે? આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કથા કહો. સુખદેવજી કહે છે કે રાજન, તમે જે પ્રશ્ન કર્યો તેવો જ પ્રશ્ન પૂર્વ નારદજીએ બ્રહ્માજીને પૂછેલો, તેની કથા તમે સાંભળો. બ્રહ્માજીએ નારદને સૃષ્ટિના આરંભની કથા કહી હતી. જય અંબે. બ્રહ્માજી નારદને કહે છે કે ભગવાનને એક માંથી અનેક થવાની ઈચ્છા થઈ. પ્રભુએ 24 તત્વો ઉત્પન્ન કર્યા. આ 24 તત્વો આપમેળે કોઈ કાર્ય કરી શક્યા નહીં. ત્યારે પ્રભુએ એક એક વસ્તુમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે દરેક તત્વોમાં દિવ્ય ચેતન શક્તિ પ્રકટ થઈ. 7મા અધ્યાયમાં ભગવાનની અવતાર લીલાનો વર્ણન છે. બ્રહ્માજી નિષ્કપટ તપશ્ચર્યાથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાને તેમને પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું અને આત્મ તત્વ ને જ્ઞાન માટે તેમને પરમ સત્ય વસ્તુનો ઉપદેશ કર્યો. તેની કથા કહું છું, તે સાંભળો. આદિદેવ બ્રહ્માજી પોતાના જન્મ સ્થાન કમળ ઉપર બેસી સૃષ્ટિ રચવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે. પર સૃષ્ટિની રચના થઈ શકે તેવી જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત ના થઈ. તેવામાં બ્રહ્માજીને આકાશવાણી સંભળાઈ કે તપ તપ. બ્રહ્માજીને થયું કે મને તપ કરવાનો આદેશ થયો છે. બ્રહ્માજીએ 100 વર્ષ તપ કર્યું અને તેમને ચતુર્ભુજ નારાયણના દર્શન થયા. તપ કર્યા વગર કોઈને ચાલવાનું નથી. તપ ના કરે તેનો તપથી ઉલટું પતન એટલે પતન થાય છે. પછી નારાયણ ભગવાનને બ્રહ્માજીએ ચતુર શ્લોકી ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો. દ્વિતીય સ્કંદમાં 9મા અધ્યાયમાં 32 થી 35 શ્લોક એ ચતુર શ્લોકી ભાગવત છે. અહેમેવ સમામેવાગ્રે નાન્યાયત સદ સદ પરમ પાશ્ચદહમ યદેચ્છા યો વાસિષ્યતે સો સમ્યહમ રણતીર્થે યત પ્રિયેતના પતયેચ્ચાત્મને તાદિદાત્મનો માયમ કથા ભાસો યથા તમઃ યથા મહાંતિ ભૂતાનિ ભૂતેષુ ચાચેષ્વનો પ્રવિષ્ઠાને તથા તે સુનાતે વહમ એતાવદેવ જિજ્ઞાસમ તવમ જિજ્ઞાસુનાત્મનઃ અનવયમ વ્યતિરેકાભ્યા યતસ્તયાત સર્વત્ર સર્વદા.
ભગવાન સંતા કુકડીની રમતના અજબ ખેલાડી છે. આરંભમાં તમામ જીવો ભગવાનના પેટની અંદર છે. ભગવાન એક એક જીવને શોધીને તેના કર્મ પ્રમાણે શરીર આપે છે. ત્યારબાદ પરમાત્મા કહે છે કે બેટા હવે તું સંતાઈ જાવ, હું સંતાઈ જાઉં, તું મને શોધી કાઢજે. ઈશ્વર કહે છે કે આ જગતના હતું ત્યારે પણ હું હતો, આ જગત રહેશે નહીં ત્યારે પણ હું રહીશ. જેમ સ્વપ્નમાં એક જ સ્વરૂપ અનેક રૂપે દેખાય છે, તેમ જાગ્રત અવસ્થામાં પણ અનેકમાં એક જ છે. આવો જ્ઞાની પુરુષોનો અનુભવ છે. જેમ દાગીનાનો આકાર અલગ અલગ હોવા છતાં સર્વમાં સોનું એક જ રહેલું છે, તેમ ઈશ્વર સિવાય બીજું જે કંઈ દેખાય છે તે જ ઈશ્વરની માયા છે. જે ના હોય હોવા છતાં પણ દેખાય છે. મને ઈશ્વર સર્વમાં હોવા છતાં પણ દેખાતા નથી. તે જ માયાનું કાર્ય છે. સર્વનું મૂળ ઉત્પાદન પ્રભુ સત્ય છે અને સંસાર આ સત્ય છે, પરંતુ માયા વડે સંસાર સત્ય ભાસે છે. માયાની બે શક્તિઓ છે, આવરણ શક્તિ અને વિક્ષેપ શક્તિ. માયાની આવરણ શક્તિ ઈશ્વરને ઢાંકી રાખે છે. માની વિક્ષેપ શક્તિ ઈશ્વરમાં જગતનો આભાસ કરાવે છે. જેમ અંધારામાં પડેલું દોરડું સર્પ દેખાય છે, તેમજ જે ના હોય તે દેખાય અને જે હોય તે ના દેખાય, તે માયા છે. માયા માટે કવિ કહે છે, જગની માયા જૂઠી રે મનવા, મન કયું તું મારું રે. જગની માયા જૂઠી રે મનવા, પલમાં જાવું ઉડી રે મનવા, પલમાં જાવું ઉડી રે મનવા. માન કર્યું તું મારું રે. જગની માયા જૂઠી રે મનવા, જગની માયા જૂઠી રે મનવા. જૂઠડી કાયા રાણી જૂઠા ન બોલો. યૌવન જાશે વૃદ્ધ થવાશે, કરમાઈ જશે તારી કાયા. તો સામને દુઃખ ને પડવાને લાગ્યા, જગની માયા જૂઠી રે મનવા, મન કયું તું મારું રે. પલમાં જાવું ઉડી રે મનવા, મન કયું તું મારું રે.
મનવા પાળી પોષીને મોટો કર્યો પુત્રને પરણાયો રે પ્રભુ વિચારી બેઠા અંતે જમણા આયા રે જગની માયા ઉઠી રે મનવા મન કયું તું મારું રે પલમાં જાવું ઉઠી રે મનવા મન કયું તું મારું રે જગની માયા જૂઠી રે મનવા જગની માયા જૂઠી રે મનવા શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય માયા કોણ છે? બધા કહે છે કે માયા માયા, પણ માયા કોણ છે? માયા મનુષ્યને છેતરે છે. કેમ કેમ ભજન થવા દેતી નથી? કેમ પ્રભુનું નામ લેવા દેતી નથી? માયા સ્વયં પોતે ભગવાનની મૂકેલી છે, ભગવાનની એ દાસી છે, એમને આજ્ઞાનું પાલન કરે છે. કેમ? ભગવાનને જ ખબર છે કે જો બધાય મારા પાસે આવી જાય તો હું બધાને ચો રાખીશ. મારે અહીંયા ચો કે હોલ બનાવેલા છે મોટા મોટા, આખો સંસાર કે મારે વૈકુંઠમાં રચવો પડે ને કે પાછો. એટલે ભગવાને એ માયાનો પડદો આપણી આંખો ઉપર મૂકી દીધો છે, જેનાથી આપણને ચારે બાજુ માયા જ દેખાય છે. જો ભગવાનને જોવાનું કહે તો ભગવાન દેખાતા નથી. ઘણા તો કહો કે બા આંખો બંધ કરી ભગવાનનું નામ લો કે લો, કે મને કે આંખો બંધ કરો કે ચક્કર આવે છે કે. એટલે આવા આપણે કર્મોના લીધે માયા આપણા સાથે એવો સંબંધ રાખે છે, એવો જ વ્યવહાર કરે છે કે જેવો મનુષ્ય જેવા કર્મો કરે એને એવા જ ફળ મળે. રાજા પરીક્ષિત પૂછે છે કે મહારાજ, જીવ ચેતન છે જ્યારે માયા તો જળ છે, છતાં જીવનો માયા સાથે કેમ સંબંધ થયો અને ક્યારે થયો? સુખદેવજી કહે છે કે માયા ખોટી છે, જીવ સાથે માયાનો સંબંધ પણ ખોટો છે. તત્વ દ્રષ્ટિથી વિચારીએ તો સંબંધ જેવું કઈ નથી. સ્વપ્નમાં સર્વ જગત દેખાય છે, પણ સ્વપ્નની ક્રિયા જ સત્ય નથી. ફક્ત સ્વપ્ન જોનારો એકલો જ સત્ય છે. સ્વપ્ન જોનારને સ્વપ્નમાં ના પદાર્થ સાથે સંબંધ છે. સ્વપ્ન જોનાર ઘરમાં પથારીમાં છે, તેણે સ્વપ્નમાં જોયું કે હું જંગલમાં ગયો છું. સ્વપ્નનું જંગલ અને જંગલમાં જનાવર બંને ખોટા છે. પથારીમાં જે છે તે જ સાચો છે. સ્વપ્ન કાળમાં સ્વપ્ન સાચું ભાસે છે. સ્વપ્નમાં એક હોવા છતાં અનેક ભાસે છે. સ્વપ્નમાં લાખો રૂપિયા મળે તો સુખ થાય છે. સ્વપ્નમાં જંગલમાં કોઈ વાઘ દેખાય તો બીક લાગે છે. સ્વપ્નમાં રૂપિયા અને
વાઘ ખોટા છે, સ્વપ્નનો સંસાર પણ ખોટો છે. જેમ ખોટું સ્વપ્ન સુખ દુઃખ આપે છે, તેમ ખોટી માયા પણ જીવને સુખ દુઃખ આપે છે. આથી આ જગતનું છે, જગત ફક્ત આ મનનો વિલાસ છે. જગત એ ઈશ્વર વિશેનું અજ્ઞાન છે, તેથી દેખાય છે. આથી સ્વપ્નનું જગત અને જાગ્રત અવસ્થાનું જગત વચ્ચે બહુ ફેર નથી. બંને સરખું છે. સ્વપ્નનું જગત થોડો વખત ટકે છે, જ્યારે જાગ્રત જગત વધુ વખત ટકે છે. પરંતુ બંને જગત વિનાશી છે. આ જેનો વિનાશ નક્કી છે તે સત્ય નથી. માયા પણ છાયા જેવી છે, તે કોઈના હાથમાં આવતી નથી. છાયા દેખાય છે પણ પકડી શકાતી નથી. દીવાની સામે મનુષ્ય હોય તો છાયા દેખાતી નથી. તેવા દીવાથી દૂર થાય કે તરત છાયા આગળ આવે છે. આવી જ હકીકત માયાની છે. જીવ ઈશ્વરની સમક્ષ હોય તો માયા દેખાતી નથી, પણ તે ઈશ્વરને વિમુખ થાય તે તરત માયા આગળ આવે છે. ઈશ્વરનું વિસ્મરણ એ માયા છે. ઈશ્વરનું સતત સ્મરણ એ જ્ઞાન છે. સૂતેલાને સંસાર મળે છે, જ્યારે જાગનારને પરમાત્મા મળે છે. જે સૂતેલો છે તે ઈશ્વરથી વિમુખ રહે, જે જાગે છે તે ઈશ્વરની સમક્ષ રહે છે. માયા જીવને ઈશ્વરની વિમુખ રાખી સંસારમાં ફસાવી રાખે છે. આથી જીવનો માયા સાથેનો સંબંધ સાચો નથી, પણ ખોટો છે. પોતાના સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થાય. માયા છે, જે સ્વપ્નને જુએ છે તે જોનારો સત્ય છે, પણ સ્વપ્ન અસત્ય છે. માયા અનાદિ છે, તે જીવનને વળગેલી છે, પરંતુ આ માયા ક્યારે વળગી તેનો વિચાર કરશો નહીં. માયા એટલે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન ક્યારથી શરૂ થયું તે જાણવાથી શું વળવાનું છે. માયા જીવને ક્યારથી વળગી તેનો વિચાર કરવો નહીં. કપડા ઉપર ડાઘ પડ્યો હોય તો તે સાથી પડ્યો, કઈ જગ્યાએ પડ્યો તેવી રીતે પડ્યો. રંગ હશે કે શાહી હશે, આદિ વિચાર કરવાને બદલે પડેલો ડાઘ તરત દૂર કરવાનો ઉપાય કરવો એ જ હિતાવહ છે. એથી જ એવી જ રીતે માયાનો બહુ વિચાર ના કરતા માયાપતિ પરમાત્માને શરણે જવું એ જ હિતાવહ છે. અહીંયા સુદામાજીનો એક દ્રષ્ટાંત છે કે એકવાર સુદામાજી અને શ્રી કૃષ્ણ ને માયાના દર્શન કરાવવાની માંગણી કરી. શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, સમય આવે દર્શન કરાવીશ, ચાલો પહેલા ગોમતીમાં સ્નાન કરવા જઈએ. શ્રી કૃષ્ણ સ્નાન કરી પીતાંબર પહેરે છે. સુદામા દેવે ગોમતીના જળમાં ડૂબકી મારી છે. ત્યાં પ્રભુએ પોતાની માયાને આજ્ઞા કરી અને સુદામાજીને એવું લાગ્યું કે થોડાક આગળ લઈ ગયા અને સામે બીજા કિનારે નીકળ્યા, બીજા ઘાટ ઉપર નીકળ્યા. બીજા ઘાટ ઉપર નીકળ્યા. સુદામાજીને બહાર નીકળતા જ ખૂબ બધી વસ્તી ભેગી થયેલી જોઈ. બીજો એક નગર જોયો. બધા ભેગા થઈને એક સામે મોટો હાથી ઉભો છે હાર લઈને.
જેવા સુદામાજી બહાર નીકળ્યા એવા જે હાથીએ એ હાર સુદામાજીને પહેરાવી દીધો છે. સુદામાજીએ પૂછ્યું છે, જે આજુબાજુમાં લોકો ઉભા હતા એમને પૂછ્યું કે આ શું થયું? તે ગ્રામ લોકો કહે છે કે અમારા ગામના રાજા મરી ગયા છે, એટલે અમારા ગામમાં આ રિવાજ છે કે જ્યારે રાજા મળી જાય ને હાથીને ફેરવીએ, હાથી જેને હાર ફેરાવે એ જ અમારા ગામના ઉપર રાજ કરી શકે. સુદામાજી તો બહુ ખુશ થયા છે કે આખો ગામ મને મળ્યું. ગામ લોકોએ થોડોક સમય થયો એટલે સુદામાજીના વિવાહ કરાવી દીધા છે અને 4-5 છોકરા પણ થઈ ગયા છે. થોડો સમય થાય છે ને સુદામાજીની જે પત્ની હતા, જે રાણી હતા, એ બીમાર પડી જાય છે. ખૂબ વૈદ્યો લાયા, ખૂબ ઔષધિઓથી દવા કરાવી, પત્તેરાની બચ્યા નથી. દેહ છોડી મૂક્યો છે એટલે મરણ પામ્યા છે. એટલે સુદામાજીને ગામ લોકો કહે છે કે અમારા ગામને એક પ્રથા એવી છે કે જેની પત્ની મરી જાય એની પત્ની સંગાથે અગ્નિમાં બેસવાનું. સુદામાજી તો ગભરાણા પછી ક્યાં તો જબરું હલવાણા કહેવાય, શું કરવું? એટલે ભગવાનને યાદ આવી છે. ભગવાનને યાદ આવી, બધું કાર્યક્રમ ચાલુ થયો. રાણીને ચિતા ઉપર ઊંઘાડ્યા છે. ચિતા ઉપર ઊંઘાડ્યા એટલે સુદામાજી કહે છે કે મેં સવારનું કશું કર્યું નથી, મને થોડું નાવા દો અને ભગવાનને સંધ્યા વંદન કરવા દો. હું પેલા નાઈ લો પછી કેવામાં બેહું. એટલામાં તો સુદામાજી નદીમાં ડૂબકી મારી છે. ડૂબકી મારી તે હતાઈ અને ગોમતીજીના ઘાટ ઉપર નીકળ્યા છે. તો સામે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હસતા હસતા પીતાંબર પહેરી રહ્યા હતા. ભગવાન પૂછે છે કે કેમ સુદામા રડો છો? સુદામાજી કહે છે કે આ બધું ક્યાં ગયું? કે પેલો બધી ચિતા બીજી ગોઠવેલી હતી, ગોમ આખું ભેગું થયેલું હતું, એ બધું ચોખ્ખું રહી ગયું. કે મને તો કઈક સમજાતું નથી. ભગવાન કહે છે કે જોઈને સુદામા, માયાને આનું નામ માયા છે. માયા એટલે વિસ્મરણ. માયાના 3 પ્રકાર છે: સ્વમોહિકા, સ્વજનમોહિકા, વિમુખ જનમોહિકા. જે સતત બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ રાખે છે તેને માયા પકડી શકતી નથી. તત્વ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો માયા જીવને વળગી છે, તે ખોટું છે. માયા નર્તકની છે, તે બધાને નચાવે છે. માયાથી બચવું હોય તો નર્તકી શબ્દને ઉલટાવો એટલે કીર્તન થશે. કીર્તન કરો એટલે માયા છૂટશે. કીર્તન ભક્તિમાં દરેક ઇન્દ્રિયને કામ મળે છે. તેથી મહાપુરુષોએ કીર્તન ભક્તિને શ્રેષ્ઠ માની છે. માયાને તરવા, માયા જેની દાસી છે તે માયાપતિ પરમાત્માને જ પામવા પ્રયત્ન કરવો. મામેવે
પ્રબધંતે માયામેવાંત તરંતિ તે. મને જેઓ નિરંતર ભજે છે તેઓ આ દુસ્તર માયાને અથવા સંસારને તરી જાય છે. તસ્માત સર્વાત્મનઃ રાજન હરિ સર્વત્ર સર્વદા શ્રોત્રવ્ય કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યો ભગવાનનું નામ. હે રાજન, આથી મનુષ્ય સર્વ સામે અને સર્વ સ્થળોએ પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિથી ભગવાન શ્રી હરિનું શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ કરવું જોઈએ. માયાની ચર્ચા વધારે ના કરતા માયા જેમની દાસી છે તે માયાપતિ પરમાત્માના ચરણોનો આશ્રય કરીએ, પ્રભુને ભક્તિ વધે. એ રીતે આ સિદ્ધાંતનો વિચાર કરો. એવી રીતે નારદજીએ બ્રહ્માજીને આજ્ઞા કરી. નારદે તે ઉપદેશ બ્રહ્માજીને આપ્યો અને ભગવાનના 4 શ્લોકના આધારે 18,000 શ્લોકનું ભાગવત શાસ્ત્ર વ્યાસજીએ બનાવ્યું. અહીંયા ભગવાને કીર્તન કરવાનું કીધું છે એટલે થોડુંક કીર્તન કરી લઈએ. કેમ ભૂલાય નામ ભગવાનનું રે, કેમ ભૂલાય નામ ભગવાનનું રે. કેમ ભૂલાયો નામ ભગવાનનું રે, કેમ ભૂલાય નામ ભગવાનનું રે.
દરિયે અથડાય છે રે એ ચારે કોર વાયુ ભયંકર થાય ચારે કોર વાયુ ભયંકર થાય જાગ દે જીવડા જાગ દે मेरे कहे गुरु ज्ञान थी रे ये गोविंद मेरे के गुरु ज्ञान थी रे ये जीवड़ा जोजे तो सुख थाय जीवड़ा जागे तो सुख थाय जाग दे जीवड़ा जाग दे रे એ તારું જીવન ઉગમન જાય તારું જીવન ઉગમન જાય જાગ દે જીવડા જાગ દે રે જાગ દે જીવડા તું જાગ દે ભાગવત ભગવાન કી જય અહીંયા મોટો ફાયદો થયો છે હવે કે બીજો સ્કંદ પૂર્ણ થયો છે અને ત્રીજા સ્કંદમાં પ્રવેશ કરીએ તો એના માટે આપણે બોલીશું ભગવત ભગવાન કી જય. જય સુખદેવજી મહારાજ કી જય વ્યાસ ભગવાન કી જય एवमेतत्पुरा पष्ठा मैत्रयो भगवान् किल श्रात्रया वनं प्रविष्टेन ते कृत्वा स्वगृहे मुद्दैमता સુખદેવજી કહે છે કે પાંડવોનું દૂત કાર્ય કરનારા અખિલ જગતના પરમ પિતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દુર્યોધનના ઘરનો ત્યાગ કરીને વિદુરના ઘરને પોતાનો ઘર ગણીને તેઓના ઘેર ગયા એ સમગ્ર તે સમૃદ્ધ ઘરનો ત્યાગ કરીને વનમાં ગયેલ છે. વિદુરે તમે જેવા પ્રશ્નો કરો છો તે પ્રમાણે મૈત્રેયજીને પૂર્વે પ્રશ્નો કર્યા હતા. આ ત્રીજો સ્કંદ છે એમાં દ્વારકાનાથજીની ભાજી આરોગી મૈત્રેય ઋષિ અને વિદુરજીનો સંવાદ છે. શંકાદિક કુમારોની કથા છે, વારાય નારાયણની કથા છે અને કરદમ ઋષિ અને દેવહૂતિની કથા છે. છેલ્લે કપિલ નારાયણની પણ કથા છે.